कल असी थोड़ा जिहा देखिया कि श्वासां नाल ध्यान क्यों करना है और ध्यान नाल किस तरह साडा शरीर तंदुरुस्त होंदा है और साडे विचार किस तरह साडी ऊर्जा नूं रोक के हौली हौली साडे ऊर्जा शरीर विच रुकावटां पैदा करते हैं और असी बीमार हो जाने हैं। असी ध्यान ऊर्जा नाल उस बीमारी तो बाहर आ सकते हैं। आज असी थोड़ा जिहा इस ते विचार करांगे कि नींद और ध्यान विच की फर्क है और ध्यान विज्ञान दे 3 नियम की हन और 40 दिन ही ध्यान असी जो करन वास्ते कहंदे हां कि 40 दिन लगातार ध्यान करो, तो 40 दिन का की विज्ञान है। क्यों कहा जाता है कि 40 दिन बिना नागा लगातार ध्यान करो। असी रोज राती सौंदे हां, सानू सारियां नू नींद दा अनुभव है। कई बार बहुत अच्छी नींद आती है, कई बार बिल्कुल नींद नहीं आती। नींद विच भी सानू हर दिन अलग अलग अनुभव हुंदे हन और नींद विच असी उस ब्रह्मंडी ऊर्जा नू, उस कॉस्मिक एनर्जी नू, प्राण ऊर्जा नू असी ज्यादा मात्रा विच लैंदे हां, जिहदे करके असी अगले दिन काम करन वास्ते तैयार हो जांदे हां। लेकिन उस वेले राती बेहोशी दी हालत विच सानू कुछ भी पता नहीं चलदा, असी ऊर्जा लै रहे हां। नींद जिहड़ा है यह बेहोशी दा अनुभव है। सब कुछ हो रहा है लेकिन बेहोशी की हालत विच हो रहा है, क्योंकि नींद जिहड़ी है वो अचेतन ध्यान है। हो रहा है ध्यान अपने आप, लेकिन सानू कुछ भी पता नहीं है। ध्यान मतलब साडी जिहड़ी ऊर्जा है शरीर की, मन की, आत्मा की, श्वासां की मिलके काम कर रही है, इक्को दिशा विच चल रही है, उन्हां दी आपस विच ट्यूनिंग हो गई है, वही ध्यान है। नींद विच असी सुपने देखते हाँ, असी ते अपने बिस्तरे ते सुते हुए हैं, अखां भी बंद हैं, ते देखने वाला कौन है और याद रखने वाला कौन है और कौन जा रहा है सुपनिया विच, कौन देख रहा है सुपने। वो जिहड़ा साडा सूक्ष्म शरीर है, वो इस शरीर तो बाहर जाके कई जगह ते घूम के आंदा है, कई जगह तो कईयां नाल मिल के आंदा है, कई तरह के सुपने वेखदा है और कई बारी विज्ञानिक ये कहते हैं कि सुपने की अवस्था विच सानू अपने जीवन च चल रही समस्या का समाधान भी मिल जाता है। लेकिन वो भी बेहोशी की हालत विच हुंदा है और सानू कुछ चीज़ां याद रहिंदियां हैं, कुछ असी भुल जाते हैं। ज्यादातर असी भुल ही जाते हैं क्योंकि बेहोशी की हालत है। और नींद विच सानू कोई भी पता नहीं लगता कि साडा शरीर किथे है। गहरी नींद विच सानू शरीर की कोई होश नहीं रहती। कई बार तुसी अनुभव किया होगा कि राती असी पासा भी नहीं पलटिया और सवेरे असी कहने आ कि इन्नी गहरी नींदर आई कि पासा भी नहीं पलटिया, ते दर्द हो रहा है। क्यों नहीं पलटिया पासा? क्योंकि इन्नी गहरी नींद विच असी सी कि सानू शरीर की भी सुध बुध नहीं रही और नींद विच असी समय तो पार चले जाते हैं, अपना हंकार साडा खत्म हो जाता है। असी स्पेस विच जगह जगह जाके असी सुपने वेखते हैं, असी कई जगह ते जाते हैं, लेकिन शरीर ते उत्ते ही है। तो यह जिहड़ा नींद है यह बेहोशी विच समय तो पार जान दा, हंकार तो पार जान दा और यह जिहड़ा स्पेस है, जिहड़ी जगह है, इस तो पार जान दा अनुभव है। लेकिन बेहोशी की हालत विच अनुभव और उस वेले भी असी विचारां तो मुक्त होंदे हां, तां ही सानू गहरी नींद आती है, लेकिन वो भी बेहोशी की हालत का अनुभव है। ध्यान जो है यह पूरा जागरूकता का, होश का अनुभव है। ध्यान विच भी असी ऊर्जा लैंदे हां पर सानू पूरी होश हवाश रहिंदी है। इस वास्ते ध्यान नू सचेतन नींद कहा गया है। तुसी सारे इस चीज नू अनुभव करते हो कि ध्यान विच सानू नींद जैसा लगता है कि पता नहीं मैं सौ ते नहीं गया, लेकिन असी फिर भी सानू यह महसूस हो रहा है। अगर असी सानू इस तरह लग रहा है कि मैं नींद विच हाँ, तां भी सानू महसूस हो रहा है वो जागदे हुए ऊर्जा लैन का अनुभव है। ध्यान विच भी साडा सूक्ष्म शरीर इस शरीर तो बाहर जाता है। जिस तरह नींद विच असी सुपने वेखते हाँ, ध्यान की अवस्था विच असी अलग अलग जगह ते जाके असी विजन देखते हैं, दृश्य देखते हैं, कोई अलग जगह ते जाके असी अलग तरह का ज्ञान लैके आते हैं। जो जो साडी ऊर्जा वधदी है, साडा सूक्ष्म शरीर जिहड़ा है ब्रह्मांड दे किसी भी कोने ते जाके, किसी भी ग्रह ते जाके, किसी भी मास्टर नू मिलके अनुभव लैके आ सकता है, ज्ञान लैके आ सकता है, लेकिन वो सानू याद रहिंदा है क्योंकि वो साडा होश दे विच अनुभव हो रहा है। और ध्यान विच भी सानू अपने शरीर की चेतना का कुछ पता नहीं चलता, शरीर का पता नहीं चलता। बहुत बारी तुसी अनुभव किया
कि तुहानू अपने शरीर का भी नहीं पता चल रहा, शरीर है कि नहीं वो भी सानू पता नहीं चल रहा, लेकिन वो भी साडा पूरी होश हवाश का अनुभव है। ध्यान विच भी असी समय तो पार चले जाते हाँ, सानू हंकार भी नहीं रहिंदा, असी स्पेस तो स्थान तो भी दूर चले जाते हैं, बैठे असी इत्थे हाँ लेकिन सानू लगता असी किधरे बहुत दूर चले गए हाँ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਟ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਂਦ ਔਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਚੇਤਨ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਸਹਿਜ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਿਆਨ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਔਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਲਫਾ ਤੋਂ ਓਮੇਗਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਘਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਊਰਜਾ, ਕਾਸਮਿਕ એનર્ਜੀ, ਲਾਈਫ ਫੋਰਸ, ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੋਖਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਔਰ ਕਠੋਰ ਮਨ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਪੰਜ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਸਪੰਜ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਟ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो जो भी कोई ध्यान करता है, किसी भी देश का बंदा होवे, किसी भी जाति का होवे, किसी भी धर्म का बंदा होवे, जेड़ा अपने स्वासां नाल जुड़दा है, हौली हौली ओदा मन विचारां तो खाली हुंदा है। ज्यों-ज्यों मन विचारां तो खाली हुंदा है, अपने आप ही ब्रह्मांड दी ऊर्जा नूं सोख लैंदा है, ले लैंदा है, और ज्यों-ज्यों ब्रह्मांड दी ऊर्जा अंदर जांदी है, साडियां अंदरूनी शक्तियां जाग जांदियां हन। ਇਹ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ
ਇਹ परमात्मा दा दूत है, देवदूत है। और ਇਹ परमात्मा दे नगर दी, परमात्मा दे राज दी सानू श्वास ही खबर देंदे हन। ਇਹ श्वास ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਕਲਾਈਨ क्षारीय गुण है ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ क्षारीय ਹਨ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ। और जो जो साडे शरीर विच एसिड बदता है, सानू बीमारियां लग जांदियां हन। लेकिन अगर साडा शरीर एल्कलाइन रहे, क्षारीय रहे, नॉर्मल रहे, जिहदे अंदर ज्यादा एसिड ना होवे जरूरत तो, तां असीं स्वस्थ रहिंदे हां। ते इह विज्ञान सिद्ध कर दिता है कि जिहड़ा साडा श्वास है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵ ਔਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ क्षारीय ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਲਕਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਐਲਕਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ। किदे नाल लिंक करता है? शरीर, मन और आत्मा नू जोड़ के रखने वाली कड़ी श्वास है। नोन रियलिटीज और अननोन रियलिटीज, मतलब इस लोक दियां और परलोक दियां खबरां सानू श्वास दिंदा है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ श्वास ਹਨ, सानू साडी व्यक्तिगत चेतना तो, सीमित चेतना तो, साडे चेतन मन दी चेतना तो बाहर कढ के सानू उस ब्रह्मांड दी चेतना नाल, परमात्मा दी चेतना नाल जोड़ दिंदे हन, लोक परलोक दी खबर दिंदे हन। ਇਹ कड़ी है श्वास। और जिस दिन ਇਹ कड़ी टूट जाती है, आत्मा शरीर नू छड़ देंदी है, साडा धरती नाल नाता खत्म हो जाता है। और जिस दिन ਇਹ कड़ी टूट जाती है, फिर साडा जीवन खत्म हो जाता है। ते जद तक ਇਹ कड़ी जुड़ी हुई है, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 60,000 ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ 60,000 ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਔਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਧੁੰਦ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 60,000 ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 99% ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਪਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਂ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, चिंता है, डर है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਫੌਗ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਆਪੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਆਪੇ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 60,000 ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਘਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ, ਬਸ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਧੁੰਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚਾਰੋਂ ओर, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 40 दिन ही ध्यान क्यों करना है, लगातार 40 दिन क्यों करना है, क्यों कोई नागा नहीं पाना। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹ 40 दिन ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 2.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਫੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਖਤ ਸੋਲਿਡ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਭੋਜਨ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਜੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ, ਕੈਮੀਕਲਸ, ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਾਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੂਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੀਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਜੋ ਰਫ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਰਫ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੰਦੇ ਛੰਦੇ ਉਹ ਸਕਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਊਰਜਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੇ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਊਰਜਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦਿਓ। ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪਚਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਹੀ ਪਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਊਰਜਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ। ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਔਰਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ 40 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਣੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈੱਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈੱਲ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਰ 20 ਔਰ 21 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਨਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਲਿੰਕ ਅਗਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ 40 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
सही मायने ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 10 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ 30-35 ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 40 ਦਿਨ ਜੋ ਹਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਲੀਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚਾਲੀਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 40 ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 39 ਦਿਨ ਕੋਈ ਚਾਲੀਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ 40 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਹਾਂ 40 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 40 ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਣੇ ਨਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਵਲ 6 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ 6 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 6 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੇਟ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੇ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਭੀ को लाके ठहरता है, ਜਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 5ਵੇਂ ਸਕਿੰਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 6ਵੇਂ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। 30% ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ प्राण ऊर्जा नहीं जा रही और जब प्राण ऊर्जा पूरी तरह अंदर नहीं जा रही, एक एक सेल ਨੂੰ ਊਰਜਾ नहीं मिल रही ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਊਰਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਗੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਸ਼ਮੋਹੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਦੀ ਵੀ ਹਨ, ਨਾਨੀ ਵੀ ਹਨ, ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਲੈਣੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖੀ ਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਤੇ। ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਊਰਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਸਥ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਊਰਜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਅਸਤ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ, ਸਥਾਈ ਔਰ ਅਸਥਾਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸਤ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੰਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਤਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੋ ਮਨ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡਾ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਹੋਮ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। where the attention goes energy flows and we create that experience। यानी
जिस पासे मेरा ध्यान जाता है उस पासे मेरी ऊर्जा चली जाती है और ਉਹੀ ਅਨੁਭਵ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਪੌਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ एंजाइटी, बेचैनी, गिल्ट, पश्चाताप, सेल्फ डाउट, अपने आप से शंका करते रहना, बड़ी चिंता करते रहना। और एक पे लिखा है प्यार। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੀ ਪੌਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, मेरी एनर्जी किधर है। क्योंकि जिधर मेरी अटेंशन और एनर्जी है वही चीज मेरी जिंदगी च होने लग जाएगी। अगर मेरा ध्यान और मेरी ऊर्जा गलत चीजां ते गलत जगह ते लगी हुई है तो मेरी जिंदगी विच गलत ही होंदा रहेगा। एक ऐसा प्रिंसिपल है जेड़ा सारी जिंदगी अगर असी देखिए तो साडी जिंदगी इस सिद्धांत ते ही टिकी हुई है कि मेरा ध्यान किधर है, मेरी ऊर्जा किधर है, और वही मेरे जीवन में हो रहा है। तो मैं अपना ध्यान अपनी ऊर्जा गलत जगह तो हटा के सही पासे लगानी है। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਿਰੈਕਲਸ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਰੈਕਲਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, मैं उस पासे ध्यान करा। मैनू की नहीं चाहिए उस पासे अपना ध्यान और ऊर्जा ना लगावा। मैनू की चाहिए है मैं उस पासे अपनी ध्यान और ऊर्जा नू लेके जावा कि अपने आप मेरे जीवन में जो अनुभव होने लग जाएंगे। इस टाइम तुहाडा ध्यान गलत पासे जाए, एक सेकंड स्टॉप, खड़े हो जाओ, रुक जाओ, मेरा ध्यान किधर जा रहा है, मेरी ऊर्जा किधर जा रही है। यही होने लग जाएगा कि मैं चाहता हाँ होए, नहीं चाहता ते उथों ध्यान और ऊर्जा नू हटा लेना है। और साडे कोल ए बहुत वधिया चाबी है। हटाना किस तरह है, उसे वेले अखा बंद करके अपने श्वासां नू महसूस करो और श्वासां दी ऊर्जा नाल उथों अपना ध्यान और ऊर्जा हटा के पॉजिटिव पासे, चमत्कारी पासे लेके आओ। तुहानू जीवन च जो चाहिदा है उस पौधे नू पानी दिओ, जो नहीं चाहिदा उस पौधे नू पानी ना दिओ, ओनू ऊर्जा ना दिओ। उधर अपना ध्यान ना रखो जो नहीं चाहिदा, जो चाहिदा है उस पासे अपना ध्यान करो। और जो जो ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ 7 ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚੱਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਮਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ 7 ਚੱਕਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और अपने आप ही चक्कर ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਔਰ ਸਵਸਥ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ WHO ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, हेल्थ दी जड़ जिहड़ी है वो आध्यात्मिक है। हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू। ये आध्यात्मिक विषय है। आध्यात्मिक विषय मतलब खाली सानू भौतिक शरीर दा ही ध्यान नहीं रखना, ਇਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ शरीर ਹਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੌਤਿਕ शरीर दिख रहा है ਇਹ केवल ਉਹਦਾ फल है और जड़ ਜਿਹੜੀ है वो अंदर है। जिस तरह पौधे की जड़ है और जिन्नी जड़ मजबूत होती है पौधे के फल उन्ने वधिया निकलते हैं। तो साडी जड़ कित्थे है, साडी जड़ है साडी आत्मा, जिथों यह जीवन चल रहा है। आत्मा ए शरीर रूपी रथ की सारथी है। आत्मा साडी जड़ है और असी उस आत्मा की ऊर्जा नू ਵਧਾਉਣ ਲਈ पानी और खाद कित्थों लैनी है, अपने श्वासां तो लैनी है। और जो जो साडी जड़ां विच पानी, खाद और ऊर्जा जाएगी क्यों क्यों ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ और मानसिक ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਖਰ ਜਾਏਗੀ। और ਇਹ ਤਾਂ ਫਲ ਹੈ। और आत्मा जो जड़ है, जड़ां जिन्नियां साडियां मजबूत होणगियां उन्ना ही ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਸਾਡੀ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਮਚ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚਮਚ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੂਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਚਮਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਚਮਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚਮਚ ਵਗਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚਮਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਚਮਚ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਮਚ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂ ਲਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਧਿਆਨ ਸੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।